سال کے اہل سنت والجماعت کے ہر فرد سے گزارش ہے کہ اس دفعہ 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بروز منگلوار 17 تاریخ کو ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ہر فرد سے کہ وہ اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں کوشش کریں، اور خاص کر کے علماء کرام سے گزارش ہے کہ جتنی بھی یہاں پر جامعہ مساجد تحصیل ڈنسال کے اندر ہیں، جمعے کے دن اس کا اعلان کیا جائے اور لوگوں کو وقت بھی بتایا جائے اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی بتائی جائے اور اس کے بارے میں اعلان بھی کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرما کر کے ثواب حاصل کریں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج جامعہ مسجد تاج الشریعہ خیربر ڈنسال کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں علماء کرام، مفتیان کرام اور عامہ مساجد اور یہاں کے معززین حاضر ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ کے اندر آج میٹنگ رکھنے کا جو مقصد ہے، یہ مقدس مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہونے والی ہے کہ ہم 1500 سالہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے والے ہیں۔ بے شک اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے لیے دنیا بھر میں 6 مہینے پہلے سے بڑے تیاریاں ہو رہی ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہمارے مرکز بریلی شریف کے اندر 6 مہینے قبل ہی اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور رضا اکیڈمی بمبئی کی طرف سے بھی 6 مہینے قبل اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ تیاری ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تحصیل ڈنسال کے اندر آج تک لوگوں نے ابھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، لہٰذا آج ہم نے اس لیے یہاں ڈنسال کی سرزمین کے اوپر ایک میٹنگ رکھی ہے کہ اب یہ عید میلاد النبی چند دنوں کے بعد آنے والی ہے، اور ہمارے یہاں تاریخ جو ہے عید میلاد النبی کی یہ 17 ستمبر بروز منگلوار 12 ربیع الاول ہے، اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس علاقے کے اندر نکلتا ہے وہ کنیالہ سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو وقتہ مقررہ جو کیا گیا ہے وہ صبح 9 بجے کنیالہ کی سرزمین سے یہ جلوس نکلے گا اور برسوں میں پہنچ کر کے غالباً 10 بجے وہاں سے آگے چلے گا، اور 11، 11:30، 12 سے پہلے ڈنسال سے ہوتا ہوا اس مسجد شریف کے اندر داخل ہو جائے گا، اور پھر یہ اس مسجد شریف کے اندر پروگرام ہوگا جس میں علماء کرام کے نورانی عرفانی بیانات ہوں گے، اور نماز ظہر تک یہ پروگرام چلے گا۔ 1:15 بجے نماز ظہر ادا کی جائے گی اور 1:30 بجے جماعت ہوگی۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ جلوس میں شرکت کرنے والے ہیں سب کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ یہاں تحصیل ڈنسال کی تمام عوام سے، جماعت اہل سنت کے ہر فرد سے میری گزارش ہے کہ آپ عید میلاد النبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں اس عقیدت اور محبت کے ساتھ شرکت کریں کہ جس طرح سے پوری دنیا میں اس کے اہتمام ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر، جس نے جھنڈا نہ لہرایا ہو، اپنے گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد النبی کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لہرا دیں، اور عید میلاد النبی کے لیے آج سے ہی اپنے گھروں کے اندر تیاریاں شروع کریں۔ وہ لوگ جو آج تک عید میلاد النبی میں شرکت نہیں کر سکے ہیں ان سے بھی جا کر کے، ان کے گھروں میں جا کر کے ان کو بھی تیار کریں، اور اس سال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا جلوس اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آج تک جتنا نہ ہو سکا، کیونکہ یہ 1500 سالہ عید میلاد النبی ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا جلوس ہے، جس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ الہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم
अपना कीमती वक्त आमीन। करके इस मशवरे के अंदर हाजिर हुए हैं। या अल्लाह सबके हाजिर को कबूल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मसाइल और आराम से हिफाजत फरमा, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे लिए दीन और दुनिया बेहतर फरमा। या अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र और एहसान है कि तूने हमें अपने महबूब हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। या अल्लाह वजल अपने महबूब के सदके और वसीले से मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके हमारे हाल पर रहम फरमा। जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। जितने भी लोग इस महफिल में हाजिर आए हैं मौला सबके हाजिर को कबूल फरमा। मकबूल साहब मेरे साथ आए हैं, इनकी कुछ परेशानी है मौला दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को आसानियों के साथ तब्दील फरमा। आमीन। हमारे लिए दीन और दुनिया बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रहमतिक या अरहमर राहिमीन। नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम हज़रात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि जामे मस्जिद ताजुश शरिया रंसाल में आज एक अज़ीम शान अहम मीटिंग मुनाकिद की गई थी, जिसके ताल्लुक़ से हमने ऐलानात भी किए थे, लेकिन हमारी नाकामी और बदनसीबी ये है कि हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ और ज़िम्मेदारान अइम्मा और उलमा यहाँ हाजिर ना हो सके। फिर भी हम तमाम हज़रात जो आए हैं शिरकत की है उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करते हैं, आपकी रहनुमाई के लिए आपकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करते हैं कि आने वाले बरोज़ मंगल 17 सितंबर यानी 12 रबीउल नूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरज़मीन घनसाल में जिस तरह के सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मोहम्मदी बड़ी ही शान व शौकत अज़मतों के साथ, बड़ी जोश व खरोश और मोहब्बतों के साथ हर साल निकाला जाता है, उसी के मुतालिक की मीटिंग थी और उसी के मुतालिक ये तैयारियों की खातिर हम जमा हुए थे। जो हज़रात ना आ सके ना पहुँच सके उनसे गुजारिश है कि वो आने वाले जुलूस के ताल्लुक़ से बखूबी जान लें और इस खबर को सुन लें कि ये जुलूस इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर साल से ज़्यादा अज़मतों मोहब्बतों जोश व खरोश के साथ निकाला जाएगा। और जिस तरह इसका जो टाइम टेबल था 9 बजे सरज़मीन कन्याला से इसका आगाज़ होगा, फिर 10 बजे सरज़मीन बरसू के जामिया मज़हर नूर के सहन में जमा होकर वहाँ से बाकायदा तैयारी के साथ इसका वहाँ से फिर नया आगाज़ होगा। वहाँ से निकल कर 10 या 10:30 के बीच में तादाद जमा होकर वहाँ से ये डंसाल के लिए रवाना होंगे। जो भी हज़रात इसमें शिरकत करेंगे उनसे गुजारिश है कि वो बादत तरीके से तरीके और सलीके के साथ मोहब्बतों दुरूद व सलाम पढ़ते हुए शरीक हों। बाकायदा एक रास्ते के ज़रिए से आप वहाँ बरसू से निकल कर डंसाल की तरफ रवाना होंगे और इस दौरान आप हज़रात ने वक्त की और रास्ते की दिक्कतों के जो ख्याल रखना है। उसके बाद सरज़मीन डंसाल की जो मरकज़ी जामा मस्जिद ताजुश शरिया है उसमें 12 साढ़े 12 के बीच में आप तमाम हज़रात ने शिरकत करके बावजू हो गए ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उलमाए किराम के बयानात समाअत करने हैं। नमाज ज़ोहर वक्त पर यानी यहाँ 1:15 बजे अज़ान और 1:30 बजे जमात हो जाएगी। उसके बाद लंगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम किया जाएगा। इसलिए तमाम हज़रात से बिलखुसूस उलमा से अइम्मा से गुजारिश है कि आने वाले कल जुमा को अपनी मसाजिद में अपनी कमेटी और अपने अवाम व मुक्तदियों को ये तमाम ज़रूरी बातों के ताल्लुक़ से बाखबर करते हैं, वक्त के ताल्लुक़ से और तारीख़ के ताल्लुक़ से बाखबर करके उन्हें इस जुलूस में शिरकत की तरगीब दिलाएँ, इसमें आने की उन्हें जो है तलकीन करें। तो रब ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस मकसद को, हमारे इस जुलूस को और हमारे इस नेक इरादे को अपने फजल से कामयाब व कामरान फरमाए।